ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महामः तां महामः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवी जुषतां कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तो मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहात् गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियं मनसः काममाकोतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीश्रयतां यशः कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपसृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीतवस मे गृहे निच देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महामः आर्द्रां यःकरिणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महामः तां महावः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽश्वान विन्देयं पुरुषानहम् यशुचिः प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहं श्रियः पञ्चदशर्चञ्च श्रीकामः सततं जपेत् पद्मानने पद्म ऊरो पद्माक्षी पद्मसम्भवे त्वं मां भजस्व पद्माक्षी येन सौख्यं लभाम्यहम् अश्वदायी च गोदायी धनदायी महाधने धनं मे जुषतां देवी सर्वकामांश्च देहि मे पद्मानने पद्मिनि पद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मदलायताक्षी विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले त्वत्पादपद्मं मयि सन्निधत्स्व पुत्र पौत्र धनं धान्यं हस्त्यश्वादिगवेरथं प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्तं करोतु मां
ಧನಮಗ್ನಿರ್ಧನಂ ವಾಯುರ್ಧನಂ ಸೂರ್ಯೋ ಧನಂ ವಸುಃ ಧನಮಿಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿರ್ವರುಣಂ ಧನಮಶ್ನುತೆ ವೈನತೇಯ ಸೋಮಂ ಪಿಬತು ವೃತ್ರಃ ಸೋಮಂ ಧನಸ್ಯ ಸೋಮಿನೋ ಮಹ್ಯಂ ದದಾತು ಸೋಮಿನಿ ನ ಕ್ರೋಧೋ ನ ಚ ಮಾತ್ಸರ್ಯಂ ನ ಲೋಭೋ ನ ಶುಭಾಮತಿಃ ಭವಂತಿ ಕೃತಪುಣ್ಯಾನಾಂ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಶ್ರೀಸೂಕ್ತಂ ಜಪೇತ್ ಸದಾ ವರ್ಷಂತು ತೇ ವಿಭಾವರಿ ದಿವೋ ಅಭ್ರಸ್ಯ ವಿದ್ಯುತಾಃ ರೋಹಂತು ಸರ್ವಬೀಜಾನ್ಯವಬ್ರಹ್ಮದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ ಯಾ ಸಾ ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಾ ವಿಪುಲಕಟಿತಟೀ ಪದ್ಮಪತ್ರಾಯತಾಕ್ಷಿ ಗಂಭೀರಾವರ್ತನಾಭಿಸ್ತನಭರನಮಿತಾ ಶುಭ್ರವಸ್ತ್ರೋತ್ತರೀಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ದಿವ್ಯೈರ್ಗಜೇಂದ್ರೈರ್ಮಣಿಗಣಖಚಿತೈಃ ಸ್ನಾಪಿತಾ ಹೇಮಕುಂಭೈಃ ನಿತ್ಯಂ ಸಾ ಪದ್ಮಹಸ್ತಾ ಮಮ ವಸತು ಗೃಹೇ ಸರ್ವಮಾಂಗಲ್ಯಯುಕ್ತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಕ್ಷೀರಸಮುದ್ರರಾಜತನಯಾಂ ಶ್ರೀರಂಗಧಾಮೇಶ್ವರೀಂ दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभवब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियां सिद्धलक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मीर्जयलक्ष्मीः सरस्वती श्रीलक्ष्मीर्वरलक्ष्मीश्च प्रसन्ना भव सर्वदा वराङ्कुशौ पाशमभीतिमुद्रां करैर्वहन्तीं कमलासनस्थां बालार्ककोटिप्रतिभां त्रिनेत्रां भजेऽहमाद्यां जगदीश्वरीं ताम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके देवि नारायणि नमोऽस्तुते सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतमांशुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यम् विष्णुपत्नीं क्षमां देवीं माधवीं माधवप्रियां विष्णोः प्रियसखीं देवीं नमाम्यच्युतवल्लभां महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् श्रीवर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविधात् पवमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुकीर्तिलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः ऋणरोगारिदारिद्र्यपापक्षुदपमृत्यवः भयशोकमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा श्रिये जातश्रिय आनिर्याय श्रियं वयो जरितृभ्यो दधाति श्रियं वसाना अमृतत्वमायन् भवन्ति सत्या समिथा मितद्रौ श्रिय एवैनं तच्छ्रियमादधाति सन्ततमृचावषट्कृत्यं सन्तत्यै सन्धीयते प्रजया पशुभिर्य एवं वेद ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् ॐ शान्तिः 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 अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चराम्यहमादित्यैरुतविश्वदेवैः अहं मित्रा वरुणो भाभिभर्म्यहमिन्द्राग्नी अहमश्विनो भा
ಅಹಂ ಸೋಮಮಾಹನಸಂ ಬಿಭರ್ಮ್ಯಹಂ ತ್ವಷ್ಟಾರಮುತ ಭೂಷಣಂ ಭಗಂ ಅಹಂ ದಧಾಮಿ ದ್ರವಿಣಂ ಹವಿಷ್ಮತೆ ಸುಪ್ರಾವ್ಯೇ ಯಜಮಾನಾಯ ಸುನ್ವತೆ ಅಹಂ ರಾಷ್ಟ್ರೀ ಸಂಗಮನಿ ವಸೂನಾಂ ಚಿಕಿತುಷೀ ಪ್ರಥಮಾ ಯಜ್ಞಿಯಾನಾಂ ತಾಂ ಮಾ ದೇವಾಪ್ಯದಧುಃ ಪುರುತ್ರಾ ಭೂರಿಸ್ಥಾದ್ರಾಂ ಭೂರ್ಯಾ ವೇಷಯಂತೀಂ ಮಯಾ ಸೋ ಅನ್ನಮತ್ತಿಯೋ ವಿಪಶ್ಯತಿ ಯಃ ಪ್ರಾಣಿತಿ ಯಯೀಂ ಶೃಣೋತ್ಯುಕ್ತಂ ಮಂತವೋ ಮಾಂತ ಉಪಕ್ಷಿಯಂತಿ ಶ್ರುತಿ ಶ್ರುತಶ್ರದ್ಧಿವಂತೆ ವದಾಮಿ ಅಹಮೇವ ಸ್ವಯಮಿದಂ ವದಾಮಿ ದುಷ್ಟಂ ದೇವೇಭಿರುತಮಾನುಷೇಭಿಃ ಯಂ ಕಾಮಯೇ ತಂತಮುಗ್ರಂ ಕೃಣೋಮಿ ತಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ತಂ ಋಷಿಂ ತಂ ಸುಮೇಧಾ. ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇದೀಗ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಒಂದು ಘಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಈಗ ಅಭಿಷೇಕ ಬೆಳಗಿಂದ ಏನು ನಡೀತಾ ಇತ್ತೋ ನಮ್ಮ ಪುರೋಹಿತರು ಅದ್ಭುತವಾದ ಅವರ ಅಮೃತವಾಣಿಯನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಗುರುರ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ ದೇವ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ ಅಂತಹ ಗುರುಗಳನ್ನು ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಿ ಕಳಶಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿ ವಸ್ತುದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ದಿವಸ ಆವಾಹನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಅವರ ಮಂತ್ರ ಪುರಸ್ಸರದೊಂದಿಗೆ. ಇದೀಗ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಆರಂಭ. ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನ ಕುಟ್ಟಿ ಹೋದರೆ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳದ ಮಗನದ್ದೋ ಮಗಳದ್ದೋ ನೀವೇನಾದರೂ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಅರಿಶಿನ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡುವ ಹಾಗೇನೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಲೇ ಬಂದು ಅರಿಶಿನ ಕುಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೀಗ ವರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ವರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾನುಭಾವನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಯಾರು ಆತನಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ನೋಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡೋರು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆತನೇ ನೀವು ಅಷ್ಟೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಏನಾದರೂ 25, 26, 27, 30 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನೀವೇ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಮದುವೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಕೇಳೋ ತನಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಮಗಳಾಗಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸುವಂಥದ್ದು. ಇದೀಗ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಆರಂಭ. ಅಂತಹ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಹೋಗಿ ಯಾರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡೋಣ. ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇದೀಗ ಅತ್ರಿ, ಭೃಗು, ವಸಿಷ್ಠ, ಜಮದಗ್ನಿ ಈ ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ತಪಸ್ಸು ಕುಳಿತುಕೋಬೇಕಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ತಪಸ್ಸಿನ ಜಾಗವನ್ನು ಹುಡುಕಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈತ ಗೋಪಾಲ ವೇಷದೃಕ್ ಗೋಪಾಲ ವೇಷಧಾರಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ, ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ತಾವು ಋಷಿಗಳು ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ತಕ್ಷಣ ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಯಾವ ಊರು ನಿಂದು ಅಂತ ಕೇಳಲ್ವಾ? ಏನೇನು ಕುಲಗೋತ್ರ ಕೇಳಲ್ವಾ? ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಋಷಿಪುಂಗವರು ಒಂದು ಸಲ ಇವನು ಯಾರೇ ಹಸುಮೇಸವನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ. ಗೋಪಾಲ ವೇಷದೃಕ್ಕೋ ಗೋವುಗಳಿದೆ, ಗೋವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಬೆತ್ತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದ್ರ ಕೊಳಲನ್ನು ಕೈಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನಲ್ಲ ಮದುವೆ ಮಾಡು ಅಂತ. ಯಾರಿರಬಹುದು ನಾವು ತಪಸ್ವಿಗಳು, ತಪಸ್ಸಂಪನ್ನರು, ನಾವು ತಪಸ್ಸು ಕುಳಿತುಕೋಬೇಕಂತ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂದು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಲ ಅವರ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಓಹೋ ಈತ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಅಲ್ಲ, ಮಹಾನುಭಾವನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಾರಾಯಣನೇ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಡ್ಡಿದ್ದಾನೆ.
ನಾವು 18 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಪುಣ್ಯವನ್ನ ಈ ಮಹಾನುಭಾವನಿಗೆ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತನಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ದೊಡ್ಡದು, ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ದೊಡ್ಡದು. ಸಮ್ಮತಿಯಿಂದ ನಾವು ಸಾಟಿ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸುದಿನ, ಸುವೇಳೆ, ಸುಮುಹೂರ್ತ ಇದಲ್ಲವೇನು? ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಹಾಭಾಗ್ಯ ಸಾಕು ಅಂತೇಳಿ ಮಾತು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಗೋಪಾಲ ವೇಷಧಾರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಂತರ್ಗತನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ತಕ್ಷಣ ಮಾಯವಾಗ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಅಚಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತಿ ಉಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಆಗ ಒಂದು ಸಲ ಆ ಋಷಿಪುಂಗವರು ತುಂಬ ಪೇಚಾಟ ಸಿಲ್ಕಾಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮಹಾನುಭಾವನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಯಾರನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಯಾಗಿ ನೋಡೋದು, ಹೇಗೆ ನಾವು ಮದುವೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸಲ ಅವರ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರ ಮುಷ್ಟಿಗೆ ಗೋಚರ ಆಗಿದ್ದು ಸಮುದ್ರರಾಜನ ಮಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನ ಆಡಿ ಕೊಂಡಾಡೋದು ಎರಡನೇದು, ಆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನ ನೋಡೋದು ಎರಡನೇದು. ಮೊದಲು ಆ ಸಮುದ್ರರಾಜನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ಸಮುದ್ರರಾಜನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನೇನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಋಷಿಪುಂಗವರು ಶಿಷ್ಯರು ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಾಯಿ? ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಪಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನೇನೋ ಅಂತ. ಸಮುದ್ರರಾಜ ಮನೆಗೆ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಿರೋದು? ಋಷಿಪುಂಗವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನಾ ಫಲ ಸಮಾಯುಕ್ತಂ ನೂತನೆ ವಸ್ತ್ರ ಸಂಯುತಂ ನಿಶ್ಚಿತಾಂಬೂಲ ದ್ರವ್ಯಾಚ ಶುಭ ದ್ರವ್ಯಾಣಿ ಕಾರಯೇತ್. ಇವ್ರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ನಾವೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನಾವೇನು ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲ, ತಪಸ್ವಿಗಳು, ಋಷಿಗಳು ಬೇರೆ. ನಾವೋ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಮದುವೆ? ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿಗೆ. ಅವನೇನು ಕೊಡಲ್ವೇನೋ? ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಗೊತ್ತಾ? ಹೋಗಿ ಹಾಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ. ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಬೇರೆ, ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಅಚಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಅವರಿಗೆ, ಅಚಲವಾದ ಭಕ್ತಿ ಅವರಿಗೆ, ಋಷಿಪುಂಗವರಿಗೆ. ಅಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಪೀತಾಂಬರಾದಿ ಮಂಗಳ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಮುದ್ರ ಗೃಹಮಾವಿಷಿತು. ಆ ಗೃಹಮಾವಿಷಿತು ಆ ಸಮುದ್ರರಾಜ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ತತ್ಕಾಲೇ ಶುಭವಾಕ್ಯೇನ ವಿಪ್ರದ್ವ ಸುದರ್ಶನಂ ಸುವರ್ಣ ಪಾಲ ಪಕ್ಷಿನ ದಕ್ಷಿಣೋತ್ತರ ಗಚ್ಚತಿ. ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಹುಡುಗನ್ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಹುಡುಗಿನ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪಶಕನಾದ್ರೆ ಏನಂತೀರಿ ನೀವು? ಬಹುಶಃ ಏನ್ ಅಂದ್ಕೊಂತೀರಿ? ಏನಾದ್ರೂ ಅಪಶಕನ ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಕುನಗಳು ಆವತ್ತೇ ಅಂತೂ ಮಾಹಿತಿ ಆವತ್ತೇ ಇತ್ತು ಅಂತ. ತತ್ಕಾಲೇ ಶುಭವಾಕ್ಯೇನ ವಿಪ್ರ ದ್ವಯ ಸುದರ್ಶನಂ ಸುವರ್ಣ ಪಾಲ ಪಕ್ಷೀನಾಂ ದಕ್ಷಿಣೋತ್ತರ ಗಚ್ಚತಿ. ವಿಪ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮರು, ದ್ವಯ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು, ಇಬ್ರು ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಋಷಿಪುಂಗರು ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಡ್ಡ ಬಂದ್ರು. ಓಹೋ ನಾವು ಓದ್ ಕೆಲಸ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಗತ್ತೆ, ಈ ಮದುವೆ ಹಾಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಬಂದದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ. ಇಬ್ಬರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬಂದ್ರೆ ಓದ್ ಕೆಲಸ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದೇ ಒಂಟಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಡ್ಡ ಬಂದ್ರೆ ಅವನು ಯಾವನ ದರಿದ್ರದವನು ಬಂದ ಅಂತೀರ ಏನೋ, ಯಾಕಾದ್ರೂ ಬಂದ ಅಂತೀರ ಏನೋ. ಬಹುಶಃ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮ್ಮತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತದು. ಬಹುಶಃ ನಾನು ಕೆಲವು ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಆಗಿದ್ರೂ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪವನಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದೊಂದ್ಸಲ. ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ವಿಧವೆ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದರೂ ಹಾಗಲ್ಲ, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಹಳ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ರಂತಂದ್ರೆ ಅನಂತರಾಮ್ ಅವರು ಬಹಳ ಹೇಗೆ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಇದ್ಬಿಟ್ರು. ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ ಗುರುಗಳೇ, ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಮಳೆ ಬರಲ್ಲ ಆ ದಿವಸ, ನೆನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಹೊರಟಾಗ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು
ಆನಂದವೋ ಆನಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಏನು? ವಿಪ್ರ ದ್ವಯ ಸುದರ್ಶನ ಇಬ್ಬರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬಂದಾಯ್ತು. ನಂತರ ಸುವರ್ಣ ಪಾಲಪಕ್ಷಿನ ದಕ್ಷಿಣೋತ್ತರ ಗಚ್ಚಿತಿ. ನಾವು ಆಲಪಕ್ಷಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಆ ಆಲಪಕ್ಷಿ ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಆಹ್ಲಾದವಾಗಿ ಆನಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಶುಭ ಸಿಂಚನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಿಷ್ಯರು ನೋಡೋಣ. ವನಸು ಮೊದಲೆನ್ನ ಜೀವನವು ವಿಕಸಿಸಿ ನವಿಲಿನಂತೆ ನಾಚುತ್ತ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮದ ನೆಂಟನ್ನ ಗಂಟು ಹಾಕಲು ಪ್ರಭೆಯೊಳಗೆ ಕಾಯಲು ಕುಣಿಯಲು ಶರದೃತಿವಂತೆ ನೂತನ ಜೀವನ ವಿನೂತನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇವನದಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಋಷಿಪುಂಗವರ ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಡತ ಲಜ್ಜೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ ಮುಜುಗರ ಮೂರ್ತಿಯ ನೋಡುವ ಆಶಾ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಶಿಷ್ಯರು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಮುದ್ರರಾಜನ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ. ಸಮುದ್ರರಾಜನ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆನಂದವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಆನಂದ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ಆ ಖುಷಿಯನ್ನ ಆ ಸಂತೋಷವನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೋ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಈ ಋಷಿಪಂಗೂರೆಲ್ಲ ಸಮುದ್ರರಾಜನ ಮನೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೋದ ಮೇಲೆ ಸಮುದ್ರರಾಜನ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು, ಕದವನ್ನ ತಟ್ಟಿದರು. ಋಷಿಪುಂಗವರು ನೋಡಿದ್ರೇನೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಆಗ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅತಿಥಿಗಳು ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆಸೀನೆ ರತ್ನ ಕಂಬಳಿನ ಹಾಕಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕಾಫಿ ತಿಂಡಿ ಉಪಚಾರ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಹಾಗೆ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯ ಪಾದ್ಯ ಆಚಮನೀಯ ಸ್ನಾನೀಯ ಶುದ್ಧೋದಕ ನೈವೇದ್ಯ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನೀಡಿದ್ದಾದ ಮೇಲೆ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಏನು ಸಮಾಚಾರ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ. ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ರಾಜ ಇವರನ್ನು ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಥಾ ಉದ್ಯೋಗ ಗಮನಂ ಯಥಾ ಉದ್ಯೋಗ ಗಮನಂ. ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಬಂದಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು, ಆದರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಏನು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳುವಂಥವರಾಗಿ ಅಂತೇಳಿ ಸಮುದ್ರ ರಾಜ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಋಷಿಪುಂಗವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಸ್ವಾಮಿ ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಮಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನಾಗಿರುವ ಅಲಂಕಾರ ಶೋಭಾಯಮಾನನಾಗಿರುವ ಚತುರ್ಭುಜ ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದೆ ಪದ್ಮ ವನಮಾಲದ ಭೂಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕನ್ಯಾದಾನವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ನಾವು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಋಷಿಪುಂಗವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಋಷಿಪುಂಗವರು ಇಷ್ಟು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸಮುದ್ರರಾಜ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡೋಣ. ಏನು ಮಹಾವಿಷ್ಣುನ, ಏನು ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದೆ ಪದ್ಮನ, ಏನು 4 ಭುಜಗಳ, ಏನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ, ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾ? ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು? ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ಎಂತ ಎಂತ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಗೊತ್ತಾವಾ? ಹೇಳ ಒಂದ್ಸಲ ಅಂತ ಅವನ ಚೀರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾನ. ಯಾರು? ಸಮುದ್ರ ರಾಜ. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಮುದ್ರ ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆತ ಎಂತಹ ದುರ್ಗುಣ ಹೇಳ. ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಅದು ನೀರಲ್ಲಿ, ವಾಸನೆ ದುರ್ಗಂಧ ಅದು. ಅಂತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದುರ್ಗಂಧನ ನೀರಲ್ಲಿರುವಂತ ಮೀನಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಏನ್ ಅನ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮನ್ನ? ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಹುಶಃ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದತ್ತೇನೋ. ಕಮಟೋ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಗಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂಗಹೀನನಾದವನಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದಾ? ನೀವಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಋಷಿಗಳೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವರಾಹ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಮತ್ಸ್ಯವೋ ಅಥವಾ ಕಮಟೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತೇನೋ. ವರಾಹ ಅಂದ್ರೆ ಹಂದಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು, ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು? ಅಂತಹ ಹಂದಿ ರೂಪದವನಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನದಾಪಯೇತ್. ನೃಸಿಂಹ
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ರು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಆ ರೂಪ ನೋಡಕ್ಕೆ ನನಗೇ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಡೆ ಮನುಷ್ಯನೂ ಅಲ್ಲ, ಇತ್ಲಾಗೆ ಪ್ರಾಣಿನೂ ಅಲ್ಲ, ಉಗ್ರ ರೂಪ, ಭಯಂಕರ ರೂಪ. ಅಂತ ಭಯಂಕರ ರೂಪವನ್ನ ನನ್ನ ಮಗಳು ಹೇಗಾದ್ರೂ ನೋಡ್ತಾಳೆ. ನಿಮಗೆ ಕೇಳಕ್ಕಾದ್ರೂ ಹೇಗೆ ಯೋಚನೆ ಬಂತು? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿ, ನನ್ನ ಮಗಳಿರೋದು 6 ಅಡಿ, ಆತ ವಾಮನ 3 ಅಡಿ. ಇದು ಜೋಡಿನಾ? ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಮಗಳು 6 ಅಡಿ ರೀ, ನಿಮ್ಮ ಮಹಾವಿಷ್ಣು 3 ಅಡಿ. ಇದು ಜೋಡಿನಾ? ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ರು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾರಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ಅಂತೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಭಾರ್ಗವಂ ಮಾತೃಹಂತಕಂ, ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ತಲೆಯನ್ನೇ ಕಡೆದವ. ಇನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಬಿಡ್ತಾನಾ? ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು? ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು? ನೀವು ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡವಾ? ಅಂತಹ ತಾಯಿಯನ್ನೇ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ? ನೀವು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಹಾಳವಾಗಿ ತಳ್ಳಬೇಕೆ ನಾನು? ಈ ಮದುವೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು 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 ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಹ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಅಹಂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನದಾಪಯೇತ್, ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಮದುವೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಮುದ್ರರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ ಆಗೋವಾಗ ಗಂಡ ಹರ್ಚೋ ತನಕ ನೀವು ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ, ಇನ್ನೂ ಅದನ್ನು ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿ ಮಾತಾಡೋ, ಗಂಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಕು. ಇಬ್ಬರು ಟಗಫೈರ್, ಅವರು ಇವರು ಹಾಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಇದ್ರು ಒಬ್ಬರ ಥರ ಇದ್ದು ಬಿಡಬೇಕು, ಆಗಿರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಜಗಳ ತಾರಕಕ್ಕೆ ಏರ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇವರು ಈ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದೀಗ ಅವರು ಸರದಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸಮುದ್ರರಾಜ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅಪ್ಪ, ನೀನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೀಯಲ್ಲ ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರ ಅಂತ, ಮೀನು ಅಂತ, ಅದು ನೀರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಆವತ್ತೇನಾದರೂ ಆ ಮೀನು ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದರೆ, ಆ ಮೀನಿನ ಅವತಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಯಾವುದು, ಹಗಲ್ ಯಾವುದು, ರಾತ್ರಿ ಯಾವುದು, ಬಸ್ ಯಾವುದು, ಲಾರಿ ಯಾವುದು, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವುದು, ಮೊಬೈಲ್ ಯಾವುದು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮೀನ್ಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅಂದರೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ, ಅಂದರೆ ವೇದ ಮೀನ್ಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋಗಿ ಈ ಸೋಮಕಾಸು ಎಂಬ ರಕ್ಕಸ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ನು ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ದವ, ಅಯ್ಯೋ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ನು ನಿಮಾನ್ಸ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ನಿಮಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ದವನ. ನಾವು ಆ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರು. ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿರೋದು ಅಂದ ಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ಅಂತಹ ಸೋಮಕಾಸ ರಕ್ಕಸನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಆ ನೀರು ಒಳಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ವೇದ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಚೆಲ್ದ. ಇದು ತಪ್ಪಾ? ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ನಮಗೆ. ಅಜ್ಞಾನ ನಾಶಾಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ಣಾಯ ಸುಜ್ಞಾನದಾತ್ರೆ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ. ಸುಜ್ಞಾನದವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂತಹ ಸುಜ್ಞಾನದ ಕಡೆ ನಾವಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆವತ್ತು ಆ ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇದು ತಪ್ಪ? ನೀನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂಗಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಅಂಗಗಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೂರ್ಮೋ ಮಂದ್ರ ಉದ್ಧತ್ಯಾಂ ರಕ್ಷಿತಾಂ ಸರ್ವದೇವತಾ, ಸರ್ವ ದೇವತೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ಕೂರ್ಮಾವತಾರವೇ. ಬಹುಶಃ ಆ ಕೂರ್ಮಾವತಾರ ಮೇಲಾದ್ರೂ ಹಳೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, 2 ಕಾಲು 2 ಕೈ ಮುಖ ಬಾಲ, ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ 6 ಆಯಿತು. 6 ಇರುತ್ತೆ. ಆ 6 ಇದ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಡಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಡಕೆನ ತೆಗೆದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೊಡೀರಿ, ಬಾಲಕ್ಕೋ ಮುಖಕ್ಕೋ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸತ್ತೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸಣ್ಣ ಅಡಕೆನಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ ಅದು. ಆದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಅಂಗಾಂಗಗಳ ಒಳಗಡೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಪೂರ್ತಿ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಲಾರಿ ಟ್ಯಾಕ್ ಹತ್ತಿಸಿದ್ರು ಸಾಯಲ್ಲ ಅದು. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ, ನೀವು ಹಳೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮತ್ಸರ ಆರಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಬಾರೋ. ಹಾಗೆ ಬರಬೇಡ ನೀನು ಅಹಂಕಾರ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟಿದೆ ಆಸ್ತಿ, ನಾನೊಬ್ಬ ಪದವಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಹಂಕಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಡ ಅಂತ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಯಿತೋ ಬಹುಶಃ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಾವು ಅಧಃಪತನ ಆಗ್ತೀವಿ. ದೇವರ ಬಳಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಅದಿಮಿಟ್ಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಬಾ ಅನ್ನೋ ಸಂಖ್ಯೆ ತೋರಿಸೋ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ವ ದೇವತೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗ ಅದು ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ.
ವರಾಹ ಹಂದಿ ಅಂದಿಯಲ್ಲ, ನಿಜಾನೇ. ಹಂದಿ ಅವತಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ತಾಯಿ? ಯಾಕೆ? ಆ ಒಂದು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿನ ಸಹೋದರ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಭೂದೇವಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಇಂಥ ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನರಕದ ಕೋಟೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಈ ಹಲ್ಲು ಮೇಲೆ ತಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಎರಡನೇದು, ನರಕದ ಕೋಟೆಯನ್ನ ಭೇದಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನನ್ನೋ ತಿನ್ನುತ್ತಂತಿರಲ್ಲ ನೀವು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥವಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ವಿಜ್ಞಾನವೇ ಇದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಮಗೆ ದಶಾವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ 10 ತಿಂಗಳು ಮಗು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪೂರಕ ಕಾರಣ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ. ಹಾಗೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಅವತಾರದೊಂದಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಮಹಾನುಭಾವನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಒಂದು ವರಾಹ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಹೋಗಿ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆ ಭೂದೇವಿಯನ್ನ ತಂದು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಳೆ, ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೆಳೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಬೇಕಲ್ಲವೇನೋ? ಇದು ತಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನರಸಿಂಹ ಅಂದಿಯಲ್ಲ, ಆ ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರ ಬಹುಶಃ ನೀವು ನಾವು ಕಂಡರೆದ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನ ಕೇಳೋ ಮುಖಾಂತರ ಶಶಿಧರ ಕೋಟೆಯವರು ನಟರು ಹೌದು, ಮಧುರ ವಾಣಿಯನ್ನ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಬಹುಶಃ ಭಗವಂತ ಅವರಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿನವು, ತೇಜಸ್ವಿನವು, ವರ್ಚಸ್ವಿನವು, ಹಾಗೆ ತೇಜಸ್ಸು ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಠದಾನ ಭಗವಂತ ಸಿರಿಕಂಠ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಹಾನುಭಾವನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರುಂಡ ಚಂಡಾದಿಗಳನ್ನ ಕೊಂಡಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಚಿಂದಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅವತಾರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ಭುತ. ಇದೊಂದು ಪರಮಾದ್ಭುತ ಅವತಾರ ಬಿಡಿ. ಆ ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರ ನಮ್ಮ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿಯ ಮನೆ ದೇವರು ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಮಧುಸೂದನ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಆಂಧ್ರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಗ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಧುಸೂದನ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್. ಅವರೆಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ದಂಪತಿಗಳು ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಮನೆ ದೇವರು ಬಂದು ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಕದರಿ. ಅಂತಹ ದಂಪತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಈ ಒಂದು ಪೂಜೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು. ಬಹಳ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಸೇವೆಯನ್ನ ನಿರತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನರಸಿಂಹನ ಕೃಪೆ. ಅವರ ಮನೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೃಪೆ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧುಗಳು, ಇದೀಗ ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರ ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾನೇನು ಹೇಳೋದು ಬೇಡ ಅಂತೀನಿ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅರ್ಥ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತಂತ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವನೆಂಥ ವರವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಂತ. ಹಗಲಾಗಲಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ, ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಆಗಲಿ, ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದ ಆಗಲಿ, ಆಯುಧದಿಂದ ಆಗಲಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ, ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಾಗಲಿ ನನಗೆ ಸಾವೇ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಯಿತು.
ಆದರೂ ಅವನನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು. ಅರ್ಧ ಪ್ರಾಣಿ ಅರ್ಧ ಮನುಷ್ಯ ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಅರ್ಧ ತಾಸು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅವತಾರದ ಬಗ್ಗೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅಂತಹ ಒಂದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾದ್ರೆ ದುಷ್ಟ ಶಿಷ್ಟ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವತಾರ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಅಪ್ಪ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲಪ್ಪ ನನ್ನ ಮಗಳು 6 ಅಡಿ ಅಪ್ಪ 3 ಅಡಿ ಅಂತ, ನಿಜ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದಾನಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ. ಅಂತಹ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಲಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಅವನ ಅವತಾರ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ವಾಲಿದ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದಕ್ಕೆ ರಾಮಾವತಾರ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ ಮನೇಲಿ ಯಾಕೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಶಕ್ತಿ ಅರ್ಧ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಅವನ ಮಹಾಭಕ್ತ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಸಂಹಾರ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಸರೆಂಡರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಅವತಾರಗಳೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನದೊಂದು ಪದವಿ ಇದೆ, ಏನೇ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಇವರು ದ್ವಾರಪಾಲಕರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವತಾರಗಳು ತಾಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ರಾವಣ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇವ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಶತ್ರುಗಳಾಗಿ ನೀವು 3 ವರ್ಷ ಇರ್ತೀರೋ, ಮಿತ್ರರಾಗಿ 7 ವರ್ಷ ಇರ್ತೀರೋ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅಂತಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಮಿತ್ರರಾಗ್ಲಿಂದ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, 7 ವರ್ಷ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ 3 ವರ್ಷ ಸಾಕು, ಶತ್ರು ಆಗಿ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೇಗ ಬರ್ತೀವಿ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಅವತಾರಗಳು ನಡೀತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ 3 ಹೆಜ್ಜೆ ದಾನವನ್ನು ಪಡೆದ ಬಲಚಕ್ರವರ್ತಿನ 1ನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆವರಿಸ್ಕೊಳ್ತು, 2ನೇದು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ, 3ನೇದು ಎಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಬಲಿ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಕತೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿವರಣೆ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಹುಶಃ ನಾವೆಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೃತಯುಗ, ತ್ರೇತಾಯುಗ, ದ್ವಾಪರಯುಗ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಈ ಅವತಾರಗಳು ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ದುಷ್ಟ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಷ್ಟ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿನೇ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾದ್ದರಿಂದ ಹಾಗಾಗಿ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಲಿಸಕ್ಕೆ ಅವತಾರ ಬರಬೇಕಾಯಿತು. ಈಗ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ ಭಾರ್ಗವ ಮಾತೃಹಂತಕಂ ಅಂತ, ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಭಾರ್ಗವ ಮಾತೃಹಂತಕಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಿತೃವಾಕ್ಯ ಪರಿಪಾಲನ, ತಂದೆ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಹಾರವನ್ನ ಮಾಡದ. ಅದಾದ ನಂತರ ಅದೇ ತಂದೆಯಿಂದ ತಾಯಿಯನ್ನ ಬದುಕಿಸ್ಕೊಂಡಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಥೆಯನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ. ಈಗ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಗುಣಗಾನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಿ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ, ನಾವು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣನ್ನು ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನೋಡಿ ಬರ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೋಗ್ತೀವಿ, 2ನೇ ಸಲ ಹೋಗಿ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯೇ ಗಂಡು ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಗಂಡು ನೋಡೋಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಹುಡುಗ ಅಂತ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಯಾರಾದರೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರಾ? ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಮನೆ. ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ. ಅದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಮಗೆ ನೋಡಿ. ಅದು ಹುಡುಗನದ್ದು MBBS ಹೋಯ್ತು, ಹುಡುಗಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೋಯ್ತು, ಅವನ ಸ್ಯಾಲ್ರಿನೂ ಹೋಯ್ತು, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಇದು ತಲೆನೋವು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಹುಡುಗ ಹಂಗಂತೆ, ಅವನೇನೋ ಸಿಗರೇಟ್ ಅಂತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡ ರೀ, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ದುರ್ಗುಣಗಳು ಸದ್ಗುಣಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೇ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧುಗಳೇ. ನೀವೇನಾದರೂ ಸಂಸ್ಕಾರವಂತರ ಆಗಿದ್ದರೆ 100ಕ್ಕೆ 100 ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಹುಡುಗನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯನ್ನು ಕೇಳೋದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕೂಡ ಚೀರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವನಿಗೆ ಈ ಋಷಿಪುಂಗವರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಈಗ ಆ ಸಮುದ್ರಾಜ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸ್ವಾಮಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡಿ, ನನಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಭಗವಂತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲೀಲಾಮಾನುಷಿ ವಿಗ್ರಹನಾಗಿರುವ ಭಗವನ್ನಿಯಾಮಕನಾಗಿರುವ ಅಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ 7-14 ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಒಡೆಯ ಅಂತ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅತಳ ವಿತಳ ಸುತಳ ತಳಾತಳ ರಸಾತಳ ಮಹಾತಳ ಪಾತಾಳ ಭೂಲೋಕ ಭುವರ್ಲೋಕ ಸುವರ್ಲೋಕ ತಪಲೋಕ ಮೇಧಲೋಕ ಜನ ಸತ್ಯಲೋಕ 14 ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಒಡೆಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ಬಗ್ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಪುನೀತವನ್ನಾಗಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೆಣಕದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅನ್ಯತಾ ಭಾವನೆ ನನಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವನ ಗುಣಗಾನವನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶವಷ್ಟೇ ನನಗಿತ್ತು. ಅದು ಮಹಾನುಭಾವನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಧಾರೆ ಇರೋದಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದೆಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೀನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ತಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪಟ್ಟು ಪೀತಾಂಬರ ವಸ್ತ್ರಾದಿಗಳು ನಾನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಆಗಲೇ
ತಾಂಬೂಲವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ತಾಂಬೂಲವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೀಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ತಾಂಬೂಲ ಬದಲಾವಣೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿರೋ ದಂಪತಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಲ ತಾಂಬೂಲವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಂಥದ್ದು. वाचा भक्ता त्वया पुत्र पुत्रार्थं स्वीकृता अन्मया वरावा लोकना विधो निश्चितार्थं सुखी भव। कात्यायनी मांगल्य महालक्ष्मी नमोस्तुते मांगल्य महालक्ष्मी मनोरथान् प्रार्थयामि सर्वोपचार पूजारे समर्पयामि। लक्ष्मी पद्मावती अಮ್ಮನವರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಆನಂದಪಟ್ಟು ಅವರಿಬ್ಬರ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಭಕ್ತಿಗೆ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಮೋಕ್ಷ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಂಗಲ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪದ್ಮಾವತಿಯವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ವಧುವಿಗೆ ವರ ಕಟ್ಟೋದು ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೈಗೆ ಮುಚ್ಚಿ ಆ ಅಮ್ಮನವರಾದಂಥ ತಾಯಾರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕರವೀರಪುರ ನಿವಾಸಿನಿ, ವಿಷ್ಣುವಕ್ಷಸ್ಥಳ ನಿವಾಸಿನಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ, ತಿರುಚಾನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿವಾಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಸೌಂದರ್ಯವತಿಯಾದಂಥ ಪದ್ಮಾವತಿ ತಾಯಾರಿಗೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರು, ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವರು, ಮಲಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ, ತಿರು ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂಗಳ ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಇರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರು ಕುಂಕುಮ ತಗೋಬೇಡಿ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಕುಂಕುಮವನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ತಗೋಬೇಡಿ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆಯೋ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಆಗಲಿ. ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇದೀಗ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಮಹಾನುಭಾವನಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಂತ್ರ ಒಂದಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೆ. ಹುಡುಗನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿಸ್ಬೇಕು. ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಹಿರಿಯರಿದ್ದು ಆ ಒಂದು ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತು ನಾನೇನ ಮಮ ಜೀವನ ಹೇತುನ ಕಂಠೆ ಬದ್ನಾಂಶ ಜೀವ ಶರದಾಂಶದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ಸುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಆ ಮಂತ್ರವಲ್ಲ. ಆತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತು ನಾನೇನ ಜಗಜ್ಜನನ ಹೇತುನ ಕಂಠೆ ಪದ್ನಾಮ ಶುಭಗೆ ಭಕ್ತಾನ ಮಂಗಳಂ ಕುರು. ಈ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನನಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನನ್ನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ. ಭಕ್ತಾನ ಮಂಗಳಂ ಕುರು, ನನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಂಗಳವಾಗಬೇಕು. ನಾನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದೆ ಒಬ್ಬನಾಗಿ, ನೀನೀಗ ನನ್ನ ಬಲಭುಜವಾಗಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣನಂದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀನಿವಾಸರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಮದುವೆ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ನೆಂಟರು ಬಂಧು ಬಳಗ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಮದುವೆ ಆದವರು ಟ್ರಿಪ್ ಹೊಡಿತಾರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಎಂಥದ್ದು ಯಾವಮ್ಮನು, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಹನಿಮೂನ್ಗೆ. ಹನಿ ಅಂದ್ರೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ. ಒಟ್ಟಾರೆ ನೀವು ಚಂದ್ರನ ಕಳೆ 16 ಕಳೆಗಳಿಂದ ನೀವು ತುಂಬಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಮಹಾನುಭಾವ ಆ ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಹಿಯನ್ನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಬದುಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನೆನಪಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ನಾನು ಹೇಳಿರೋದು ಈ ಬದುಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಡೆ ಆಗಾಗ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಕಹಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಧಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಆಗಲೇಬೇಕು ಸಹಿ, ಮಹಾನುಭಾವ ಬಂದಾಗ ಆಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಸಿಹಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧುಗಳೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ ಬರ್ತಾನೆ. ಈಗ ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಪ್ತಪದಿ, ಇನ್ನು ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಂಗಳಾಶಾಸನ ಹಾಗೆ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದವಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಾವು ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದಿರಿ. ಅಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣೆ ಆಗುವಾಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಕ್ಷತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಈ ರೀತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗುತ್ತೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾರು? ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಕ್ಷತೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. 2 ಕರಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಿಷಯದ ವಿಚಾರವ ಬಿಟ್ಟು ವಿಹಿತ ಕರ್ಮವ ಮಾಡಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವ ಬೇಡಿ ವಿಧಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆದು ಸಜ್ಜನರ ಸಂಗಡ ಕೂಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಳಗಣ್ಣು ತೆರೆದ ಒಳಗಣ್ಣಿನೊಳಗಿಂದ ಒಳಗೊಳಗರ ಬಗೆಗಣ್ಣ ದೇವರನ್ನ ನೋಡುವ ಸುಸಮಯ, ಸುಮುಹೂರ್ತ, ಸುಲಗ್ನ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧುಗಳೇ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೇನೆ ಪುರಂದರ ದಾಸರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆತ ನವಕೋಟೆ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜುಪಣದಿಂದ ಕೂಡಿದವ. ಅಂತಹವ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತೊರೆದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ತೊರೆದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಹೆಂಡತಿ ಸಂತತೆ ಸಾವಿರವಾಗಲಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕಾರಣ ಹೆಂಡತಿನ ಆತನಿಗೆ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸ್ತಾಳೆ. ಅಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ, ಅಂತಹ ಪುರಂದರ ದಾಸರು ಬೇರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗತಕ್ಕಂತಹದ್ದನ್ನ ಅವರು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿಷಯದ ವಿಚಾರವ ಬಿಡು, ವಿಹಿತ ಕರ್ಮವ ಮಾಡು, ವೈರಾಗ್ಯ ಭಾಗವ ಬೇಡು, ವಿಧಿನೆಲ್ಲ ಹೊರತು ಸಜ್ಜನ ಸಂಗಡ ನೀ ಕೊಡು. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಆ ಮಹಾನುಭಾವನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಏನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋದು ಇದೆಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅವನ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣೆ ಆಗುವಾಗ ನೀವು ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ್ಸ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರಿಕರಣ ಶುದ್ಧಿಯಿಂದ ಅವನನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಅವನನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೀವು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳಂತ ಏನಿರುತ್ತೋ, ದುಃಖ ಅಂತಿರುತ್ತೋ, ಏನು ನೋವು ಅಂತಿರುತ್ತೋ, ಬಹುಶಃ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಳೆ, ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೆಳೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಗಳು, ನಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು, ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳು, ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ನೀಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣೆ ಆಗುವಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು 2 ಕರಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದೀಗ ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಸಲ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಬಹುಶಃ ನೀವು ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸಲ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳೋ ಮುಖಾಂತರ ಇದೀಗ ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧುಗಳೇ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ, ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತತ್ಪುರಾಣೇನ ಲೋಕರಕ್ಷಣ ಹೇತುನಾ ಕಂಠೇ ಸಮರ್ಪಯೇ ತುಭ್ಯಂ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಮಂಗಳಂ ಕುರು ಭಕ್ತಾನಾಂ ಮಂಗಳಂ ಕುರು ಲೋಕಾನಾಂ ಮಂಗಳಂ ಕುರು ಭಕ್ತಾನಾಂ ಮಂಗಳಂ ಕುರು ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತು ನಾನೇನ ಜಗ
मिथुना कंठे बध्नामि शुभगे भक्तानां मङ्गलं कुरु 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 ಹೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ನನ್ನ ಭಕ್ತರ ಮನೇಲಿ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ನೀನು ಬಂದ ಗಳಿಗೆಯಿಂದ ಹಸಿರು ತೆನೆ, ಆ ಹಾಲಿನ ಕೆನೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕು, ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಒಂದನ್ನು ಇಡುತ್ತಾ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ಶ್ರೀದೇವಿಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನನಗೆ ಬಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಲ ಇದೆ. ಆದರೆ ನೀನು ಏನು ಎರಡನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ನಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಆತ್ಮೀಯ ಮಡದಿಯಾಗಿ, ಆನಂದ ಕಂದಳಾಗಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯಳಾಗಿ ಎನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೊರತೆ ಇದೆಯೋ, ಮಗಳ ಮದುವೆನೋ, ಮಗನ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣವೋ, ಮಗನ ಉದ್ಯೋಗವೋ, ಯಾವ ಬಲ ಬೇಕೋ, ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ಸಪ್ಪಳ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಶಬ್ದ ಉಂಟು. ಹಾಗೆಯೇ ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಂತಹ ಬಲ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಆತ್ಮೀಯ ಮಡದಿಯಾಗಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಮನೆಗೆ ಬಾ ಅಂತೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಧನವ ಹೆಚ್ಚಿಸು ನೀನು. ಯಾರಿಗೆ ಹಣ ಬೇಕು? ಯಾರಿಗೆ ಹಣ ಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಮಹಾತ ಎರಡು ಕೈ ಎತ್ತಿಬಿಟ್ರು, ಎರಡು ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರು, ಯಾರು ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರು. ಯಾರಿಗೆ ಹಣ ಬೇಕು? ಯಾರಿಗೆ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೇಕು? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಚೆಂಡು ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ, ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಹಿಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ? ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಡಿ, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಕತೆ ಏನು? ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಫೆಸರು, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅವರು, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ.
ಆ ಒಂದು ಸೆಂಡ್ ಆಫ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ತುಂಬ ಬಿಸಿಲಿತ್ತು. ಒಂದು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಮರ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಆಲದ ಮರ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಆಲದ ಮರದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ, ಕೌಂಟಿಂಗ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸೆಮೆಸ್ಟ್ರದ್ದು. ಏನಿದು ದೊಡ್ಡ ಮರ, ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮರಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಾಯಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದ್ಯಾವುದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬಳ್ಳಿ. ಆ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬಳ್ಳಿ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಕಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಏನು ಭಗವಂತನೋ, ಅವ್ನ ಮ್ಯಾಥ್ಸೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಅವ್ನ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ಮರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರ ಇಡಬೇಕು, ಆ ಸಣ್ಣ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬಳ್ಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇಡ್ತಾನೆ. ಈ ದೊಡ್ಡ ಮರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕದ. ಅವನಿಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿಡಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಳಿ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೇ ಅವನು ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರ್ತಾನೆ. ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬಂದಾಗ ಮೇಲಿಂದ ಒಂದು ಆ ಆಲದ ಕಾಯಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅವನ ತಲೆ ಬಾಣ್ಲೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕೂದಲು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಿದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಜಿ ಚುಚ್ಚಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಬ್ಬಾ ಏನಪ್ಪ ಇದು, ಭಗವಂತನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅವನೇನಾದ್ರೂ ದೊಡ್ಡದಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಥೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಇವಾಗ. ಅವನ ಮ್ಯಾಥ್ಸೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ನನ್ನ ತಪ್ಪಿದೆ. ಭಗವಂತನದು ಯಾವತ್ತಿಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 100ಕ್ಕೆ 100 ಅವನು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಬೇಗ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ನಮಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸು ಇಲ್ಲ, ಡ್ರೈವಿಂಗೂ ಬರಲ್ಲ, ಕಾರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಕತೆ ಏನು, ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಎಡವಟ್ಟು. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಅವನು ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಮಾಗಿದ ಮೇಲೆ, ಬಾಗಿದ ಮೇಲೆ, ತಲೆ ತಾಗಿದ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ಪಾದಕ್ಕೆ. ದೇಶ ವಿಶೇಷ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಭಗವನ್ ನಿಯಾಮಕನ ಕರುಣೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವನ ಮಕ್ಕಳೇ. ಯಾವ ಮಗನಿಗೆ ಯಾವ ಮಗಳಿಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿರೋ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ತ್ರೀಣಿ ವ್ರತಾಯ ವಿಷ್ಣುಸ್ತ್ವಾನ್ವೇತು ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಧನವ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ನೀನು. ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿದೆಯೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ. ದುಡ್ಡು ಬಂದ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಗಳು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಧೆಗಳು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಂಟರು ಬಂಧು ಬಳಗ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ನಾನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಕೆಲವು ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸೂತಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ, ಕೆಲವು ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸೂತಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ, ಕಷ್ಟ ಸುಖದಲ್ಲಿ ತಕದಿಮಿತ. ನೋಡೋಣ, ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೀಗಿದ್ದೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಕಟಾಕ್ಷ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಕೊಡೋ ಮುಖಾಂತರ, ಬಾಧೆಗಳು ತಿಳಿಸೋ ಮುಖಾಂತರವೇ ಆಗತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ, ಸರ್ ತುಂಬ ನೋವಾಗ್ತಾಯಿದೆ ಸರ್, ನೀವು ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ರಿ ತುಂಬ ನೋವಾಗ್ತಾಯಿದೆ ಸರ್. ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ನೋವು ತೋರಿಸು. ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋವು? ನೀವು ಒಂದು ಎತ್ತಿನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಧ್ಯಾನ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅವರೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಯಿಂದ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸತ್ಯಂಬದ ಧರ್ಮಂಚರ, ಹಾಗೆ ನಡೆದು ಬಿಡು, ಉಳಿದದ್ದು ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅವನು ಹೇಳಿಲ್ವಾ, ಅನನ್ಯಾಶ್ಚಿಂತೆಯಂತೋ ಮಾಂ ಯೇ ಜನ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ ತೇಷಾಂ ನಿತ್ಯಾಭಿಯುಕ್ತಾನಂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಂ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ವಾ? ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಬಿಡಯ್ಯ ಅಂತ. ನೀನು ಪಾತಾಳ ಕೊರಡಯ್ಯ, ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೀನು ಅಚಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊ. ನೀನು ಸಾಲಗಾರನಾಗಯ್ಯ, ಮತ್ತೂ ಸಾಲ ಮಾಡಯ್ಯ. ಅದು ಸಕ್ರಮವಾಗಿರಲಿ, ಅದು ನಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದೀಯಾ, ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಆದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕಾದರೂ ಸರಿಯೇ ಪ್ರೇರಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾವ. ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾವ, ನನ್ನನ್ನು ಜಪಿಸ್ತಾವ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೀನು ಪಾತಾಳ ಕೊಟ್ಟರು ನಾನು ನಿನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಗುರುಗಳು ಒಂದಷ್ಟು ಶಿಷ್ಯರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಊಟೋಪಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾನಿಗಳು ಇವ್ರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಾಕ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು 20 ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೆ. ಅವನು ಮಡದಿ, ರೀ ಇನ್ನೊಂದು 4 ದಿನಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಡಿಗೆ, ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಅಷ್ಟೇನಾ? ಸರಿ ಬಿಡು, ಯಾರೋ ಬರ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಆಗುತ್ತೆ. ವೇದ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು, ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು. ಒಂದು ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು 2ನೇ ದಿನ ಬಂತು, 3ನೇ ದಿನ ಬಂತು, 4ನೇ ದಿನ ಬಂದಾಗ ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಗೆ ಮುಗೀತು ರೀ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಊಟಕ್ಕಿಲ್ಲ ರೀ. ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗತ್ತೆ, ನಮಗೂ ನಿಮಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಹೌದಾ, ಸರಿ ನೋಡೋಣ. ಈತ ಒಂದು ಪಂಚಾಂಗವನ್ನ, ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ, ಅನನ್ಯಾಶ್ಚಿಂತೆ ಅಂತ ಮಾವು, ಆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಕಂಕ್ಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಊರ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಹೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಏನಾದ್ರು ಸಾಮಗ್ರಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಾ? ಏನು ಬೇಡ ಕಣಪ್ಪ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು, ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಅವ, ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ದವಸ ಧಾನ್ಯ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಾ? ಏನು ಬೇಡಪ್ಪ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ, ಏನು ಬೇಡ ಅಂತ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋದ. ಒಂದು ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಟ್ಟೆ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಇದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆದಮೇಲೆ ಈ ಪಠಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಬಂತು, ಅನನ್ಯಾಶ್ಚಿಂತೆಯಂತೋ ಮಾಂ ಯೇ ಜನ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ ತೇಷಾಂ ನಿತ್ಯಾಭಿಯುಕ್ತಾನಂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಂ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ಬಿಡ್ತು ಅವನಿಗೆ.
ಹೋ ಆತನಂತ ಒಂದು ಪೆನ್ ಇತ್ತು, ಆ ಪೆನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಗೀಚಿಬಿಟ್ಟ. ಆ 2 ಲೈನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ 2 ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಬಹುಶಃ ನೀನು ನನಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಉಪವಾಸ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀನು ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ, ಅನಂತ ಕಾಲ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಮಕ್ಕಳು ಉಪವಾಸ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಶ್ಲೋಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೆನ್ನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೀಚು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬೇಸರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾಗ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಟ್ಟೆ ಹತ್ರ. ಸಂಜೆ ಬೇಸರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೆಂಡತಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ರೀ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಯಾಕೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ? ಊಟಕ್ಕ ಅಲ್ಲ, ನೀವೇನು ಇಷ್ಟೊಂದು ದವಸಧಾನ್ಯ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಆ ಹುಡುಗನ ಕೈಯಲ್ಲಿ, 6 ತಿಂಗಳಿಗಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಪಾಪ ಅವನು ತಡವಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಏನಂತೆ, ತಡವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅವನ ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಹೇಳಿದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನಾನಾ ಬರೆ ಹೇಳಿದಿರೋದಾ? ಹುಡುಗ ತಂದು ಕೊಟ್ನಾ? ನಾನು ಕಳ್ಸಿಕೊಟ್ನಾ? ಮತ್ತಿನ್ಯಾರು? ನೀವೆಲ್ಲ ಕಳ್ಸಿಕೊಟ್ಟಿರೋದು? ಆ ಹುಡುಗ ತೋರಿಸ್ದ, ನೋಡಮ್ಮ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಈತ ಇಲ್ಲಿ ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಗೀಚಿದ್ದು ಆ ಕೃಷ್ಣನ ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮೂಡ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನ ನಂಬಿದರೆ ಹಿಂಬು, ನಂಬದಿರ್ದೊಡೆ ಬಂಬು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಅವ ಕಾರುಣ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಕರುಣಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಡೆ ಇರ್ತಾ ಮಹಾನುಭಾವನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ ಶ್ರೀದೇವಿ ಸಹಿತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾರಾಯಣ ಹೆಜ್ಜೆ 3 ಹಿಡಿತಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಚತ್ವಾರಮಯ ಭವಾಯ ವಿಷ್ಣು ದ್ವಾಂಹೇತೋ ಹೆಜ್ಜೆ 4 ಇಟ್ಟು ಮಮತೆಯಿಂದಲೇ ನೋಡು. ಹೆಜ್ಜೆ 4 ಇಡ್ತಾ ಮಮತೆಯಿಂದ ನೋಡು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಮಮತೆಯಿಂದ ನೋಡಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರು, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮೊದಲೇ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರು. ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಬೈದು ಬಿಟ್ರೆ ನೀನು ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಓಡಿ ಬಿಡಬಾರದು. ಅವ್ರು ವಯಸ್ಸಾಗಿರಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಜಿಷ್ಣು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಾಗಿ ಎನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅಂತ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನ ಕಲಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಾದಿ ಮನೆಗೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ 4 ಹೆಜ್ಜೆ ನೀಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೆಜ್ಜೆ 5 ಹಿಡಿತ ಸಂತಾನ ಸುಖ ನೀಡು. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವರ ವಂಶ ಮುಂದುವರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಏನಿರುತ್ತೋ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ ಘಟ್ಟ. ಯಾರು ಸಂತಾನ ರಹಿತರಿರ್ತಾರೋ ಸಂತಾನ ಸಹಿತರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಾಡು ಅಂತೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ 5ನೇ ಹೆಜ್ಜೆನ ಇಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಹಾನುಭಾವನೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ರಾಮ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮತ್ತೆ ಸೀತೆ ಅವರ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಅಕ್ಷತೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಜ್ಜಿ ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು, ನೀನು ಹೇಳ್ತಿದೀಯಲ್ಲ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ತಗೋ ಅಕ್ಷತೆ ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಕಣ್ಣು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿಯಪ್ಪ, ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಕಣಯ್ಯ, ಅಕ್ಷತೆ ತಗೊಂಡು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಹರಿಯಲಿ ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅಜ್ಜಿ ಏನಿದು? ಎಲ್ರು ಶತಮಾನಂ ಭವತಿ ಶತಾಯು ಪುರುಷತೇಂದ್ರಿಯ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ನೀನು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಅಂದಾಗ ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಅಪ್ಪ ಏನಿಲ್ಲ ಕಣಯ್ಯ, ನೀನು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಸಪ್ತಪದಿಯ 5ನೇ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ತುಳಿದು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ನಿನ್ನ ಪತ್ನಿಗೆ ಸಂತಾನ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಈ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥವೇನು? ಆ ಒಂದು ನಿನ್ನ ಪತ್ನಿ ಏನು 5ನೇ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ತುಳಿದು ಬಂದಿರ್ತಾಳೋ ಅದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಮುಟ್ಟಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಗು ಆಗಬೇಕಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಏನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಜ್ಜಿ ಅದು? ಅಯ್ಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊ, ಮಗು ತಾಯಿಯ ಸ್ತನ್ಯಪಾನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಎದೆ ಹಾಲನ್ನು ಉಣ್ಣಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಕೊರಳು ಕೈ ಹಾಕತ್ತೆ. ಕೊರಳು ಕೈ ಹಾಕ್ತಾ ಆ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ದಾರವನ್ನ ಕೀಳಬೇಕು ಅಂತ, ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಮಗು ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕಣಯ್ಯ ಅಂತ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ರೀ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ದಾರ ಆ ಮಗು ಕೀಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಬರಬೇಕು, ಯುಕ್ತಿ ಬರಬೇಕು, ಅಂತಹ ಮಗು ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈಗ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ದಾರ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಚೈನು ಏನದು ನಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ದಪ್ಪದ ಚೈನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಕೀಳೋದ ಮಗು? ಹೆಂಗ್ ಕೀಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ? ಮುಟ್ಟೋದು ಹೆಂಗೆ ಮಗು? ಅರಿಶಿನ ದಾರ ಕೊಂಬು ಎಲ್ಲೋ ಐತಿ ಇವಾಗ, ಆ ಸರಪಳಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರ್ತವೆ. ಅದು ಅವ್ರನ್ನ ಇವನ್ನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಮೊನ್ನೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ 10 ಗ್ರಾಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ. ಅಂತಹದ್ದು ಭಗವನ್ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕೃಪೆ. ಯಾರು ಸಂತಾನ ರಹಿತರೋ ಅಂತ ಸಂತಾನ ಹೇಗಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಕೊಡುವ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಒಂದು ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಜನಿಸಲಿ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ಅವರ ಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತದ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತ ಶ್ರೇಯೋ ಅಭಿಲಾಷೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಭಗವಂತ ಹೆಜ್ಜೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ.
ನಾನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಸಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಹೊರಟೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈಗ ನೀನು ನಾನು ಮೊದಲು ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದೆ, ನೀನು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಮುಖ ಲೀಡ ಬಂದು ನನಗೆ ಪ್ರತಿಮುಖವಾಗಿ ನೀನು ಬಂದಾಗ ಜಯವೂ ನನ್ನದೇ, ವಿಜಯವೂ ನನ್ನದೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲ ಗೃಹಿಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೃಹಿಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲ ಮನೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಾದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಏನಾದರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಏನು ಬೇಡಿಕೊಂಡ್ರು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಗಂಡನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಶ್ರೇಯೋಭಿಲಾಷ ಜರುಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ತೇಜಸ್ಸು ವರ್ಚಸ್ಸು ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಪರಮ ಸತ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅನುಕೂಲ ಸಿಂಧುವಾಗಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಅನುಕೂಲ ಸಿಂಧುವಾಗಿ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಸಿಂಧೂರಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ 6ನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಷಡ್ಋತುಪಿ ವಿಷ್ಣು ಸ್ವಾನ್ವೇತು. ಎಷ್ಟು ತರಹದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸಜ್ಜಿಕಾಗುಡ. ಈಗ ಜೀರಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ 33 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಹುಶಃ ಯೋನಿಕೂಟ, ನಾಡಿಕೂಟ, ರಜ್ಜಿಕೂಟ, ಗಣಕೂಟ ಇವು ಯಾವಾದ್ರೂ ಬಹುಶಃ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 33 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಲೆಕ್ಕ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗತ್ತಂತೆ. ಅಂತಹ ದೋಷಗಳಿದ್ದರೂ ಅನುಕೂಲ ಸಿಂಧುವಾಗು. ಅವರಲ್ಲಿ ಜಾತಕಾದಿ ದೋಷಗಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಸಿಂಧುವಾಗು. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಪಭ್ರಂಶ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಸಿಂಧುವಾಗು. ಮತ್ತೆ ಅವರ ಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧ ಏನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಸಿಂಧುವಾಗು. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಸಿಂಧುವಾಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾರು ನೀಡುತ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಪ್ತಮನೆಭ್ಯೋ ವಿಷ್ಣು ಸ್ವಾನ್ಹೇತು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಎನ್ನ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಬಾ ಗೆಳತಿ. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಪುರೋಹಿತರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳನೆ. ಸಖಾ ಸಪ್ತಪದಾಭವ ಸಾಮ ಅನುರತಾಭವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೇಳನೆ ಇಡುತ್ತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗೆಳತಿ ನೋಡಿ, ಗೆಳೆಯರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನು ಅವರಲ್ಲಿ ಲವಶೇಷವೂ ಕೂಡ ಗುಟ್ಟುಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇವನ ಕಷ್ಟ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಅವನ ಕಷ್ಟ ಇವನಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಥದ 2 ಗಾಲಿಗಳು. ಸಂಸಾರನ ರಥಕ್ಕೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ 2 ಚಕ್ರಗಳಿದ್ದಂಗೆ. ಒಂದು ಚಕ್ರ ಪಂಕ್ಚರ್ ಆಯ್ತು ಆ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ದಂಪತಿಗಳು ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಇರುತ್ತಾ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಅಂದ್ರೆ ಗುಲಾಮಳಲ್ಲ, ಗಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಗುಲಾಮ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ನೀನು ಕೇಳಬೇಕು, ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ನಾನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಸಾಂಗೋಪಾಂಗವಾಗಿ ವಿಧಿಬದ್ಧ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂತಹ ದಂಪತಿಗಳ ಮನೆಗೆ 7 ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಮಾಡಿದ್ರೆ 48 ದಿನ ಒಳಗಡೆ ಅವ್ರ ಕನಸಲ್ಲಿ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ 48 ದಿನ ಒಳಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಹರಕೆ ಅದನ್ನ ತೀರುವಂಥದ್ದು ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ದಿಗ್ಬಂಧನ ಕ್ರಮ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವಗಳು ನಡೀತಿರ್ತವೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಗಳು ನಡೀತಿರ್ತವೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಡೀತಿರ್ತವೆ. ಯಾರೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ವೃಕ್ಷಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚಭೂತಗಳನ್ನ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವೇನು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಪಂಚಭೂತಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಿರ್ತವಂತೆ. ಅಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿರುವ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹಿರಿಯ ಭೂನಿಡ ಸಮೇತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ 7ನೇ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೇಳಿ ನೀಡುತ್ತಾ ನೀವು ಆ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಈ ಇಬ್ಬರ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ ಮತ್ತೆ ವಧು ಇದರಲ್ಲ, ವರನನ್ನ ಅದೇ ರೀತಿ ವಧುವನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೀಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಯ್ಯ ನೀನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ವಧು ಆ ಹೆಣ್ಣಿದಳಲ್ಲ, ಆಕೆ ರೂಪ ಮುಖ್ಯನಾ ಆಕೆ ಗುಣ ಮುಖ್ಯನಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ರೂಪನೇ ಮುಖ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಗುಣ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ಈಗಾಗ ತಿದ್ದುಕೊಳ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ರೂಪ ಲಾವಣ್ಯವತಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಹುಡುಗ. ಅದೇ ರೀತಿನೇ ನಾವು ವಧು ಹುಡುಗಿನ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅಮ್ಮ ನೀನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹುಡುಗ, ಆ ಹುಡುಗನ ರೂಪ ಮುಖ್ಯವೋ ಗುಣ ಮುಖ್ಯವೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ? ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ರೂಪವೂ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗುಣವೂ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಆತ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಹೇಳ್ತಾಳಂತರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಕಪ್ಪಗನೇ ಇರ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಗನೇ ಇರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಅವನು ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಬಯಸೋದು ಏನು, ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವಳ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನೇ ಬಯಸ್ತಾಳಂತೆ. ಅಂತಹ ಐಶ್ವರ್ಯ ನೀವೇನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅಂತ ಐಶ್ವರ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪ್ರವೇಶವಾಗಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇನ್ನು ಮಂಗಳಾಶಾಸ್ತ್ರ ನೈವೇದ್ಯ ಚಾತುಮರೈ, ಇನ್ನ ನಿಮಗೆ ಆ ಯಂತ್ರದ ದರ್ಶನ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದೀಗ ಸೇವೆ ಇದೆ, ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ
ನೀವು ಪುನೀತ ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮವನ್ನ ಪುನೀತನಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧುಗಳು. ಇದೀಗ ಸೇವೆ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ. ರಾಜಾದಿರಾಜಾಯ ಪ್ರಸನ್ನ ಸಾಹಿನೇ ನಮಾವಯಂ ವೈ ಶ್ರವಣಾಯ ಕುರ್ಮಹೇ ಸಮೇನ್ ಕಾಮಾನ್ ಕಾಮಕಾಮಾಯ ಮಹ್ಯಂ ಕಾಮೇಶ್ವರ ವೈ ಶ್ರವಣ ದದಾತು ಉಪೇ ವೈಕುಂಠಪತನೇ ಶ್ರೀಹರಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ನಮಃ ವೆಂಕಟಾಚಲಪತನೇ ನಮಃ ಶೇಷಾಚಲವಾಸಾಯ ನಮಃ ಅನುಗ್ರಹಕಾರಕಾಯ ನಮಃ ದೇವಕೀ ನಂದನ ಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ಸೌಭಾಗ್ಯಕಾರಕಾಯ ನಮಃ ಆಂಜನೇಯ ವರದಾಯ ನಮಃ ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಅನುಗ್ರಹಕಾರಕಾಯ ನಮಃ ಧ್ರುವಾದಿ ಸಂಸೇವ್ಯಮಾನಾಯ ನಮಃ ಅನಂತ ವಿಶ್ವಕ್ಷೇನ ಧ್ರುವಾದಿ ಸಂಸೇವ್ಯಮಾನ ಭೂಮೇರಾಪತೆ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾಚಲಪತನೇ ಶ್ರೀ ಮಲಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ದಿವ್ಯ ಚರಣ ಅರವಿಂದನೋಹ ನಾನಾವಿಧಾದಿ ಚಂಪಕಾದಿ ಮಂಗಳ ದ್ರವ್ಯಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಪತ್ರಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ವಾದ್ಯಂ ಧೂಪಂ ಓಂ ವನಸ್ಪತಿರತೋತ್ತಮೋ ಗಂಧಾಢ್ಯೋ ಗಂಧಮಾನಃ ಆಗ್ರೇ ಅಕ್ಷರವೇದಾನಾಂ ದೋಹೋಯಂ ಪರಿರಕ್ಷತಾ Thank you.